ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯೋದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. 1.5 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೇಟ್ನ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಭಾಷೆ ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, మోహన్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. నేను ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ భాషలో నేను కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఆల్ ఇండస్ట్రీ. సో చిన్న అంటే ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర పనిచేసే రాహుల్ వాళ్ళందరూ కూడా బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర. సో నా దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకొని వర్క్ నేర్చుకొని దర్శని, రాహుల్, చాలా మంది ఉన్నారు. నా వాళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు కన్నడలో చేస్తున్నారు. సో అలా ఏం లేదు, ఇష్టాలు. ఒకరికి సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి షారుఖ్ ఖాన్ ఇష్టం, ఒకరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇష్టం, ఒకరికి ఫస్ట్ సినిమాకే అంత డబ్బులు పెట్టుకోవాలి నటించు, అది వస్తుందా రాదా ఏమీ తెలియదు. కానీ అశ్విన్ గారి మీద ఉన్న లవ్, అంతే ప్రేమ, ఏం అడిగినా కాదా, ఎనీథింగ్. 100 డాన్సెస్ కావాలా, 100 డాన్స్ ఓకే మాస్టర్, పబ్ సెటప్ కావాలా, బాంబే ఫార్మ్ గర్ల్స్ టేక్ 3 daysలోనే షూట్ చేయాలి లేదు, సో 5 days 5 days తీసుకోండి. సో అలాగా ఈ రోజు వరకు సుష్మా గారు నాకు ఇది వద్దు అది వద్దు ఏమీ లేదు, ఏం అడిగినా ఇచ్చారు. సో అందరికీ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరికితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ చాలా మంచి మనసు, గుడ్ హ్యూమన్, మంచిగా ఎప్పుడు కోప్పడరు, ఏమున్నా రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ గానే వచ్చి చెప్తారు. సుష్మా గారు ఈ సినిమా మీరు ఎంత ఎవరి గురించి ఈ సినిమా, నేను వీళ్ళిద్దరి గురించి కూడా ఆడాలని అనుకోలేదు, కానీ ఆమె గురించి మాత్రం ఈ సినిమా ఆడాలి, చాలా డబ్బులు రావాలి. సో ఎందుకంటే తను అంత కష్టపడ్డారు, వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ ఇకపోతే ప్రియా చిన్నపిల్ల, చాలా ఒకసారి ఏమో జోష్గా వస్తుంది స్టెప్లోకి, వచ్చి 1 సెకండ్లోనే ఏమైందంటే స్టెప్ రాలేదు. దెన్ ఇమీడియట్లీ వచ్చింది, సూపర్గా ఉంది, నిజంగా బాగుందా, దెన్ ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ లైక్ రాకెట్ లా వెళ్ళిపోతుంది. సో షీ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అంత షార్ట్ని, సాంగ్ని, సీన్ని తొందరగా అర్థం చేసుకుని ఇది గివింగ్ హిస్ బెస్ట్. తను ఎంత బెస్ట్ ఇవ్వాలో, మేము షార్ట్ ఒకటి చెప్పినా కూడా లేదు 1 more అని చెప్పి చేస్తారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ భయ్యా, ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని అనుకుంటున్నాను. అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి నాకు కిరణ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నేను ఈ 1.5 year జర్నీలో ఎప్పుడు నేను తన ఫేస్లో కోపం చూడలేదు. టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఎప్పుడు కోపం సీరియస్ అవ్వలేదు. ఏది ఉన్నా కూడా అందరితో కలుపుకొని నా సినిమా బాగా రావాలి, నా సినిమా బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలి, రిలీజ్ అయ్యి ఆడియన్స్కి అందరినీ అలరించాలి అనే ఒక మైండ్ థాట్ తప్ప ఇంకా వేరే ఏం లేకుండా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అందరినీ కలుపుకొని ఫార్వర్డ్ తీసుకొని దిశకు పడుతుంది. సో అది ఈయనకే కరెక్ట్ సూట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్, మంచి పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. మాస్టర్ ఆల్మోస్ట్ కర్ణాటక సైడ్ నుంచి
ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇದೆ ಶೂಟು? ఇది ఇక్కడనా ನಂದು యాక్చువల్లీ చేస్తా అందరు పిలుస్తారు బట్ కొన్ని ఏమో డేట్ సెట్ అవ్వక బట్ నాకు అందరితో చేయాలని ఉంటుంది కొన్ని డేట్ సెట్ అవ్వక చేయలేదు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరితో చేయాలనే కోరిక సో యంగ్స్టర్స్ అందరితో ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా యువరాజ్ ఇంకా నేను ఒక సాంగ్ అడిగాను సెట్ అవ్వలేదు బట్ చేస్తాను అండ్ అందరికి చేయాలని కోరిక ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏಳುಮಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ನನಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟ್ ಇರೋದು. 1.5 ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀನ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ತೊಗೊತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೂ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಬೇಗ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿರಿ ಶೀಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ 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 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಥರನಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ. ಸಾರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೀ ವೆರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ವೆರಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕೂಲಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗೋ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೂಲಾಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು
ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಂಗು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಂ. ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅದೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಯ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ತರುಣ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಆಫ್ಟರ್ ಮಹಾನಟಿ ತರುಣ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆನೂ ನಾನು ತರುಣ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಈ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಈ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತನಾ, ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಗೌರವಧನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನ ಏನೂ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೀವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದರೆ 100% ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದಲು. ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್
ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೀರೋಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರಚಲಿತ ನಿಮ್ಗೂ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಗ್ಯುಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮುತುವರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಡ್ಯೂ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲವ್ ಸಾಂಗ್, ಲವ್ ಮಾಂಟೇಜ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಶೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 2 fights ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅಶ್ವಿನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೇ ನೀನು ಚೆಲುವೆ, ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ತುಂಬ 27 years ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು, ರಮೇಶ್ ಇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್ 1.5 ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 days ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತು. 80 days ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ನಾವು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್. ಅದೇ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 10 days ಶೂಟ್. ಕಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೋದು 3 ದಿನದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂತೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೈಟ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಆ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಆ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ನನ್ನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಹೇಗೆ ಕಿರಣ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ? ಅವಾಗ ಅಂದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇಡೋನು 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋನು 50 ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದರೂ, ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದರೂ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವ್ಯೂವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ, ಈ ಜಾನರ್ ಓಕೆನಾ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಕಿರಣ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮಾತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು.
ಬಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ಸರ್, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರೆಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಶ್ವಿನೂ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತರಬಾರ್ದು? ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗಿ ಸರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು? ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, DOP ಬಂದು ಆನಂದ್ ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಊರ್ವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮರ್ಫಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ. ಸೊ ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಅವರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡೇ ಸರ್. ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ, DOP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ರೆಮ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸೋಣ ಫಸ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದಿದೆ ಸರ್. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ 1 ವೀಕು ಸಾಂಗ್ನ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ನ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್లో అది చేంజ్ సేమ్ ట్యూన్ సేమ్ బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఆల్ ఇండస్ట్రీ సాంగ్స్ వింటా ఉంటాను కదా, సో ఐ వాంట్ దిస్ చేంజ్. సో అంతే. బట్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ సార్, నా మాటని గౌరవించి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి చేంజ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು 4 ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬರೋ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು first of all, thank you so much all media community, your support and your love. Thank you so much. ये टाइम हो ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತೆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಡೈಲಿ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ 1 ಲೈನ್ ಥರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಡ್ ಅವನು ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ 4 ಫೈಟಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು ಏನೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕತೆಗೆ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌದು ಏ, ಸರ್, ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ರಾಂಗು ರೈಟು ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಹೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಏನು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಈಗ ನಾನೇ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತರೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ರೀಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೋ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಟೋಟಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕತೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಂದು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬಳಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ರು ಒಂದು 10 ಸೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಫುಲ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಆಡನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಾಂಗಿಗೆ? ಈ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗು ಕಪಿಲನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾಸೀರ್ ನಜೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 2 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಸೋದು. ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಮಾದೇವನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ